second match of the today's day. Amol and Kedar, the new opening batsman for Mahapur Sports Club MSC, and for Shaurya 11, Gopal Gadekar. तसेच फाटल्या सामन्याचीक सिक्सरी खातीर 500 रुपयाचे पारितोषिक वृंदावन एका विनंती आसा त्यांनी मातशें स्टेजी कडेन येवन हे पारितोषिक जे स्पॉन्सर केल्लेले आसा इव्हेंट्स एस इव्हेंट्स हांच्या कडल्यान हे 500 रुपयाचे पारितोषिक घेवन वचचे. First ball of the over, and Amol is off the mark with that single. Gopal Gadekar, you can see, is a sensible. You can see in the batting for Shaurya 11. You can see most of the players. They are the senior most player in the sides. So definitely it will going to have a challenge in front of the MSC. They are very youngsters. Good looking shot, clears the infield. Ball is just running. In the end, the ball will going to win the race, in fact. It's a good looking shot there from Kedar on the very first delivery of the over which has been faced. Total score moves to 5. So Kedar is looking good. Is a very good striker of the ball, in fact. Slightly over pitch, beautifully. You can see the paddle sweep there from Kedar. This time ball is just traveling to the side, but in fact it has been stopped very. तसेच जयराम सावंत यांचं आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करत आहोत. मी जनरल याला विनंती करतोय की त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. खूप खूप धन्यवाद सर, आपण वेळात वेळ काढून इकडे आल्याबद्दल. So coming back here into the game, you can see 3 comfortable runs been taken. Total score moves to. Good looking shot. Can he clear the infield? But you can see there is a good backup behind the, and just wanted to get the 2 runs in fact. But Amol says no, don't want to take any calculated risk. The runs are coming very easily for them right now. Winning the toss, Shaurya 11 decided to bowl first. MSC. All the players are playing in the home conditions. Taken it onto the full and placed that one beautifully into the gap. There is a fielder. There is a chase here for the man. But good looking fielding. When time 2 runs comfortably taken. So with that couple, total score moves to in the double figure. That is 11. Just goes the up front. Ball traveling into the outside region. Another couple, you can see. This is turning out to be a very good over for MSC. तसेच महेश कोनाडकर यांचं इकडे आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना पण विनंती करतोय MSC स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीनं महेश कोनाडकर यांना विनंती असेल की त्यांनी मान्यवर कक्षामध्ये येऊन बसायचं आहे आणि आम्ही त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करणार आहोत. So after end of the first over, total score moves to 13. It's a good start for MSC. महेश कोनाडकर सर, आपलं खूप खूप स्वागत. तसेच महेश कोनाडकर यांचं आपण पुष्प देऊन स्वागत करत आहोत. मी जयेंद्र यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं. खूप खूप धन्यवाद सर. Coming back into the second over, Mithun Sawant will going to bowl the second over from the roadside end to the man on strike Amol, and Kedar is at the non-striking position. Just played that one very late. In fact, what a fielding. You should have to give the credit the way you can see, just like a Virat Kohli style. Beautiful fielding efforts. Just a single, with a single, total score is 14.
Good start here for MSC. Mahapur Sports Club, they got an invitation today here to come and bat on set of the target. We have seen the team which we batted first make a very good high voltage. Shuffle it across, not able to get the timing, just missing the line of the ball. So good comeback there from Mithun. He's a very senior most player in the side, so definitely he will going to use his experience on this crease. Or pitch delivery, played that one beautifully. Three fielders are running behind the ball. It says mine, but in the end, good fielding efforts. Another 2 runs. One of the fittest player in the side, you can see just traveling the ball, picking the balls everywhere. He just notes. So couple of runs in this area. Total it's most to 16. This time he just time, but I think missed it. He just dropped that one. You just cannot able to drop the catches like this. And especially I think the captain Gopal himself has dropped that chance. So where there you have to get a wicket, you have given 2 runs away. Total score moves to 18. Shot of volley. This time he pulled that one. Just go and get the ball. That is a huge shot you can see there from Kedar. Is looking very good. You can see the opening stand. Second over is just in progress and total score moves to 24. First over considered 13 runs, 11 runs considered so far there from Mithun. He bowled very well, but this time he has just given the room for the batters to play that shot. This is not able to get the timing. He missed that one. The shot selection was good, but the timing is not that good enough. So end of 2 overs, total score is 25. DJ. For the batters come out. This is what a shot. Just clear the infield. Just to make the room for himself to play that shot. He just got on to the back foot and you can see the fielding efforts. But meantime, it's a very good running between the wicket. 3 runs been considered. Kedar is just making the use of the crease and the way he's playing the shots beautiful all round the ground. So 3 runs total is 28. This is a good shot. Just time it to good and I think the fielder was just wideish. It's a 6. So with that single a sixer, total score moves to now 34. DJ. Another beautiful, can it be? But this time I think the fielder is there. So once again, DJ.
So no ball signal, free hit will going to continue. Another no ball, total score moves to now 38. Free hit will going to offer here this time, and the new batsman with just Akshay Sawant. This is a very good line. He knows the ball is just pitching in front of the batters. There is no footwork, you can see they just wanted to go onto the back foot and just want to punch that one. Total still remain on 38. Third over is in progress. Slightly outside the off this time. So many extras we have seen here in this over so far. Total score moves to 39. Nearly 14 runs. Still deliveries have been back. This is another beautiful. I think it will going to have. He has offered the full toss. You just cannot able to give these kinds of balls. If you know already you are given the 2 warnings. Another extra. Total score moves to 41. That's gone. I think it will going to clear to the fence, but it's a free hit. Even if you take the catch, you have to run for that. This is a very good, I think, presence of mind there from the fielders. He knows it was a free hit. He don't want it to be celebrated because most of the time we have seen the free hit time, even the ball is taken in, that they are just starting celebrating. They are missing. Good looking shot straight onto the long of region. This time Gopal, who missed one opportunity. So end of the 3 overs, total score moves to 43. So that means I think nearly 18 runs been considered in this over. Gopal once again. But this time he has not made mistake. The previous time he has attempted and like
in that new batsman Mukesh. It just arrived to get on the strike. Sliding down the leg side. This time the white signal come from the umpire Vivek. With that single, total score moves to now 45. This is the fourth over is in progress of the first inning. Second match of the day so far. Good efforts you can see behind the wicket, and what a delivery it has been. Just like a yorker. This is like a weapon of the bowler. It's a dream ball from the bowler. You can see Sudhir is bowling in a beautiful tidy line, not allow the batters to play their natural strokes. Taken it onto the full, but not able to get the timing very well. You can see the fielder is running behind that ball, and detail. It's a very good throw in the ends of the wicket keeping end. Single brings the total score most on to now 46. Just 3 runs conceded in this over so far from Sudhir. It just restricted some big shots for the batters. You can see the very good sim position. It's just delivering the ball so great. Making the use of the crease. Good sim position there from Sudhir. Just 3 runs so far in this over. So this is the most economical over here for, say, Shaurya 11. It's not able to get the timing once again. It was a full toss been offered, but each might be in the double-minded. Just a single, total score moves to 47. You can see only 4 runs considered in this over, and especially big wicket of Kedar. So end of 4 over total is 47 for the loss of 2 wickets, DJ. Star and captain of SVBT, Siddhi Vinayak. Please ready for the toss in the innings break. So good looking shot there. You can see there from Mukesh. This time he played that one so beautiful, and you can see the fielder is running behind the ball. Meantime, he had just stopped inside the mound. He just saved 1 run for his team. 3 runs been considered from Mukesh, with the total score moves to 50 up for MSC Sports Club after getting the invitation to come and bat on. Gopal Gadekar bowling his second over. Shot of a lane, but he's not that good in a position to play that shot. You can see it just spotted very well. It's a good lane delivery being bowled by Gopal Gadekar. He's a very experienced cricketer. For Shaurya cricketers, Shaurya 11, just a single, total score moves to 51. 5th over is in progress. We have seen the highest total in the very first match. Good looking deliveries there from Gopal. Is bowling in a very tidy lane. First over he has given away 13 runs, but this time it just knows, because the last over was very perfect. Just 4 runs considered by Sudhir. Up in the air, this might be a very simple chance and a wicket for Gopal. It's time for DJ. Sports Club, and you can see now it will going to have a battle between Gopal and Praveen.
They always used to play in the same team. Now you can see they are standing in front of against each other because this is the Mandarin Premier League 2024. Praveen goes for the big one, but he's not able to get the timing very well. You can see, and you can see the field running between the wicket is so good. There is no backup as such. The single be converted in three, so that means you need to see how the running in between the wicket is so much important, and you can see the fitness level from both these. They are very youngsters. So 3 runs considered. Total score moves to 54. 3 wickets down for MSC. They started very well in the first 3 overs. You can see they scored 43 runs. But the Sudhir bowled well. He just given away only 4 runs and they restricted that much of big score. He's go for the big one into mid-wicket position. I think the ball he just falls short in front of him. Otherwise, he could have gone for the catch. Might be suggesting the captain why you have not gone for the catch. So end of 5 overs, total score moves to 56. DJ. Big shots from the opposite side for MSC. The last bowler, Vaibhav, we're going to bowl the last 6 deliveries. So that is played very well. In fact, at the cover region, mid off, you can see he just saved that single. So with that single, total score moves to 57. Praveen on strike, and now you can see Mukesh. Oh, he's not able to get that shot very good enough. It's just suggesting the ball just wide outside the off. You can hit this ball anywhere. Captain of Rising Star, please be here for the toss. So that is another very good looking shot. This time he just stand and delivered. That's a welcome 6 you can see, and this comes from Mukesh. Total score moves to 63. So these are the very crucial runs in the end. You can see this is the slog over. Vaibhav third time is bowling and he has given the width offer for the batters to play his natural stroke. 63 is the total score. This is a very good fighting total, I can say, because you can see the MSC, they got a very good bowling lineup as well. Up in the air, this might be a chance. The wicketkeeper comes under it. Oh, missed it. He just missed that. It was a very good effort. You can see that from the wicketkeeper, and so this might be a trouble here. Direct hit, but it also, you can see, I think 2 runs been taken, and for the 3rd run he got run out. So 2 crucial runs. 65 is the total score with the loss of 4 wickets.
श्रीमती दीपा हडफडकर याचं इकडे आगमन झालेलं आहे. मी मान्यवर कक्षामध्ये बसलेले आहे. मी जयेंद्र यांना विनंती करतोय की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. Anish this time it just make that impact. He just for a single little shuffle in the fielding that brings the batsman to come for those two. The couple of runs will going to add it and they're going to finish the first inning of 69 runs and keep the target of 70 runs in front of Shaurya 11. SBVT have won the toss and they have decided to field first and invited here for Rising Star to for the batting. So you have to ready for the batting. तसेच संतोष सावंत यांच्या इकडे आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी मान्यवर कक्षामध्ये येऊन बसायचं आहे आणि आम्ही त्यांचं पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करणार आहोत. वर नेलं. काल आपण अगदी IPL मध्ये देखील स्टुडिओ मध्ये त्यांचं मालवणी ट्रायल कॉमेंट्रीचं देखील पाहिलं. आज त्यांची मुलाखत देखील कोकण साद या चॅनल वरती आपण पाहणार आहोत. एक छोटासा प्रयत्न नक्कीच असेल मालवणीतून देखील या स्पर्धेच्या निमित्तानं वळूया मैदानात. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं अतिशय मनापासून स्वागत. आजचा पहिलो दिवस या स्पर्धेतील. कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात आपण ज्याप्रमाणे श्रीफळ फोडून करतो तशाच प्रमाणे गणेशाक वंदन आणि त्यानंतर मॅचची झालेली सुरुवात. जिंकण्यासाठी एक मोठा टार्गेट, मोठा उद्दिष्ट. सलामीची जोडी मैदानात.
12th मॅन विनंती असेल फलंदाजी करणारा संघ सौरभ आणि गोपाळ ही एक लाडकी जोडी मैदानात. स्ट्रायकर एंडवर गोपाळ ज्यांनी एक सुंदर झेल पहिल्या इनिंग मध्ये क्षेत्ररक्षण करताना पकडलेला आपण बघितला आणि तेच गोपाळजी आपला स्ट्रायकर एंडवर. केदार बॉलिंग मार्कवर सज्ज. रिव्हर्स स्वीप पहिल्या चेंडूवर अगदी स्विच हिट आणि बघता बघता चेंडूचा प्रवास अगदी ओलांडून सीमा पार खणखणीत चौकार आणि सोबत डीजे सुद्धा. दणदणीत फटको आणि एक सुसाट सुरुवात मैदानात. झिंगाट सुरुवात काय असता सुसाट सुरुवात काय असता ती आपण गोपाळजींकडून पहिल्या चेंडूत बघितली. त्यानंतरचा चेंडू अगदी गोपाळजींचा फटको फसलो आणि बघता बघता एक मोठी सुरमई जाळ्यात. अगदी मोठो फटको मारण्याच्या नादात ज्या गोपाळजींकडून अगदी रिव्हर्स स्वीपचा फटको सक्सेसफुल होताना बघितलो, परंतु यावेळी अगदी आडवा पेटना मोठो पटको घेण्याच्या प्रयत्नात घडीगारत आणि एक मोठो धक्को डीजे लावण्याची सुवर्ण संधी सुद्धा. मिथुन सावंत यांची वर्णी लागली मैदानात, कारण गोपाळजी एक मोठो फलंदाज मातब्बर खेळाडू माघारी परतलो अवघ्या दुसऱ्या चेंडूवर. पहिला षटक प्रगतीपथावर जिंकण्याचा संघर्ष आणि दोन मोठे तगडे बलाढ्य संघ. बॉलिंग मार्कवर केदारचा असताना कौतुक, कारण केदार सावंत चांगली सुरुवात देताना. अखुटाप्याचा चेंडू अगदी टप्पो पडल्यानंतर मोठो पटको खेळण्याचा तो प्रयत्न, त्या प्रयत्नात एक रन्स तर सहज मिळालेलो एकेरी रन्स आणि एकेरी रन्सांशी धावसंख्येत थोडंसं झालेलो बदल. धावसंख्या अगदी हाताच्या 5 बोटांवर 5 रन्सांवर. सन्माननीय मदनजी सावंत साहेब आणि वसंतजी सावंत यांचं आगमन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या दोघांना देखील मी विनंती करेन, आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या, आमच्या मंचाची आपण देखील शोभा वाढवा. पुन्हा एकदा मोठो पटको खेळण्याचा प्रयत्न खूप सुंदर क्षेत्ररक्षकाकडून शेवटच्या क्षणार्धात अगदी जमिनीच्या दिशेने चेंडू दान झालो. अनिश क्षेत्ररक्षक, अगदी भारतीय संघाकडून आपण रवींद्र जडेजा बघतो तसंच या संघाकडून अनिशला बघितला. प्रयत्न तर खूप सुंदर होतो, परंतु शेवटच्या क्षणार्धात अगदी चेंडू जमिनीच्या दिशेने गेलो. सुटलेला झेल मिळालेला जीवदान या फलंदाजासाठी कितपत होताला फायदेशीर. रेवा स्वीप स्विच हिट दुसऱ्यांदा बघितला आणि अगदी दुसऱ्यांदा लीलया सक्सेसफुल. डीजे लावण्याची पुन्हा एकदा संधी चौक. मिथुन सावंत यांच्या बॅटमधून डावखुऱ्या हाताचा बॅटर, चांगले फलंदाज मिथुन सावंत स्ट्रायकर एंडवर. मुळात टाकण्याचा प्रयत्न, अगदी यॉर्कर लाईन आपण जी म्हणतो. पहिल्या षटकाची झाली सांगता, पहिल्या षटकाची झाली समाप्ती आणि 6 चेंडूंच्या अखेरी धावसंख्या 10 या आकड्यावर. 10 अशी धावसंख्या. सुमधुर डीजे आणि त्याच सोबत निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेला मांद्रेमचा या सुंदर गाव तरी म्हणूया, कारण बरीचशी क्रिकेटची स्पर्धा आपण या मैदानात बघतो आणि आज सुद्धा
तशीच एक सुंदर संधी. तर आमच्या मान्यवर कक्षेत उपस्थित त्या सर्व मान्यवरांचा सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. मानरेम प्रीमियर लीग पहिला षटक आपण जर बघितला, पहिल्या चेंडूत अगदी चौकार, दुसऱ्या चेंडूत गडी गारत संघाचो शिलेदार गोपाळ अगदी बॅक टू द पवेलियन आणि त्यानंतर मिथुनजींच्या बॅटमधून सुद्धा चौकार बघितलो. दोन खेळाडू, एकीकडे सौरभ आणि दुसरीकडे मिथुन सावंत. सन्मान्य मदन सावंत आणि सन्मान्य वसंत सावंत यांचं गुलाब पुष्प देऊन आम्ही स्वागत करतो या स्पर्धेमध्ये. कारण आपली उपस्थिती आणि त्याचसोबत आपल्या शुभेच्छा आमच्यासाठी खूप महत्त्वाच्या होत्या. आपण या स्पर्धेला आलात, आपली उपस्थिती दर्शवली, खूप खूप दोघांचे देखील धन्यवाद. आणि त्याचसोबत मैदानात सुद्धा प्रवीण सावंत बॉलिंग मार्कवर संघाच्या वतीने दुसरा आणि वैयक्तिक पहिला षटक. सुंदर चेंडू, खूपच चांगली गोलंदाजी. लहानपणी बऱ्याच जणांनी बघितलं असताना, ऐकलं असताना अगदी लगोरी खेळतात तेव्हा जसं नेम धरलो जाता तीच लगोरी लाईन धरून गोलंदाजी. अचूक टप्पो, भेदक मारो आणि त्यामुळे फलंदाज सौरभ मात्र थोडस चिंतेत. पुन्हा एकदा आता समीकरण, परंतु यावेळी ऑफस्टम्पच्या बरोच बाहेर. पंचांचा इशारा वाईड जो आणि वाईडच्या रूपात एक रन सुद्धा बहाल. वाईटचा इशारा, एक रन बहाल. अतिरिक्तच्या रूपात धावसंख्येत झालेलो बदल. 11 रन स्कोरबोर्डवर. तब्बल 70 धावेचो पाठलाग अपेक्षित होतो आणि तोच पाठलाग करण्याच्या इराद्यान उतरलेले हे दोन फलंदाज. एक विकेट आपण पहिल्या षटकात बघितली आणि त्यानंतर वापसी अपेक्षित या दुसऱ्या षटकात असतील. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु पुन्हा एकदा ताच समीकरण. ज्याप्रमाणे म्हटलं जाता, गुलाम्याचा नाणा तालाशिवाय गाणा. एका जसो काही एक अर्थ नसता, तसोच भाते मारण्याक आणि वलवण्याक काही एक अर्थ नसता. बॅटिंग बॉल लागणं अपेक्षित, रन्स येणं अपेक्षित. परंतु पुन्हा एकदा सौरभ त्याच रीतीन मालवणी भाषेत सांगूचा झाला तर अगदी कायच नाही कळाक आणि बोको गेलो म्हाळाक, तशीच परिस्थिती. फलंदाज फक्त चेंडूकडे बघित राहता, परंतु चेंडू अतिशय वेगात विकेट किपर पर्यंत. यावेळी मात्र लेग स्टंपच्या बरोच बाहेर चेंडू आणि त्यामुळे पंचांचा इशारा वाईड आणि वाईडच्या रूपात एक रन बहाल. पहिल्या षटकाचा विचार केलो तर तब्बल 10 रन खर्च आणि दुसरा षटक आतापर्यंत 4 चेंडू झाले समाप्त. 2 चेंडू असलेले शिल्लक. सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तैनात होतो. धावचीची होती संधी, परंतु शेवटच्या क्षणार्धात सौरभने अगदी जीवाच्या रामराम्यात 1 रन्स पूर्ण केलो. मिळालेलो रन्स आणि त्यामुळे वाढलेली धावसंख्या तब्बल 13 वर. अगदी एखादो डंपर रस्त्याच्या कडेक गेल्यानंतर तो जसो रुतान बसता तशी धावसंख्या थोडीशी रुसलेली होती. बऱ्याच कालावधीनंतर 1 रन्स आणि धावसंख्या 13 वर. तब्बल 5 चेंडू समाप्त. शेवटच्या चेंडूचो दुसऱ्या षटकातील खेळ शिल्लक आणि या शेवटच्या चेंडूवर नक्कीच मोठो फटको टोलवायचो या इराद्यान हेमनजी सज्ज. सुंदर गोलंदाजी, देखणी गोलंदाजी प्रवीण सावंत यांची. प्रवीण सावंत इतके गोड खेळाडू जशी गुळाची ढेप आणि नक्की त्याचप्रमाणे गोड गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी समाप्त दुसऱ्या षटकात प्रवीण सावंत यांच्याकडून. आणि अशा रीतीने 1 डझन चेंडूंचो खेळ समाप्त आणि धावसंख्या 13 रन्सांवर.
2 रन मिळणं अगदी संभव होता. त्या चेंडूवर अगदी 4 रन सुद्धा मिळाले. त्यानंतर कॅच सुद्धा सुटला. बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो मालवणी भाषेत जेचो येळ बरो तेचो खेळ बरो. थोडस फलंदाजांचो येळ बरो दिसता आणि त्याचमुळे चौकार मिळालो. त्यानंतर जीवदान सुद्धा मिळाला. मिळालेला जीवदान, वाढलेली धावसंख्या अगदी 18 रन्सांवर. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण या स्पर्धेचा आपण अगदी जगाच्या कानाकोपऱ्यात बघतो आणि त्याच सोबत एक सुंदर स्पर्धा सुद्धा. अक्षय सावंत, सुंदर चेंडू, अगदी गुळक्यात टाकणा ब्लॉक होल पद्धतीत आणि त्यानंतर चेंडू मेडन निर्धाव. ज्या फलंदाजांच्या बॅट मधून एक रिव्हर्स स्वीपचा चौकार आपण बघितलेलो तेच फलंदाज मिथुन स्ट्रायकर एंडवर. मिथुनजी सावंत यांच्या बॅट मधून अजून एक मोठो पटको, परंतु क्षेत्ररक्षक तैनात. डीप स्वेलेक स्ट्राइक घेण्याचा प्रयत्न आणि अगदी यो निर्णय सफलरित्या पूर्ण. 2 रन सुद्धा मिळाले. मिळालेले रन्स, वाढलेली धावसंख्या अगदी 20 रन्सांवर येऊन टेपली. पहिल्या षटकात 10 धावा, दुसऱ्या षटकात फक्त 3 धावा. तिसरा षटक महत्वाचा. सुंदर चेंडू, पुन्हा एकदा गोलंदाजी करताना अक्षय सावंत यांच्याकडून. पहिल्या चेंडूत अगदी चौकार होतो, परंतु त्यानंतर अक्षय सावंत यांनी कमबॅक दाखवलं, वापसी दाखवली आपल्या गोलंदाजीची. त्याचमुळे समीकरण थोडासा बिघडताना फलंदाजांचा. यावेळी लेग स्टंपच्या बरोच बाहेर पंच शाहरुख खानच्या स्टाईल मध्ये दोन्ही हात बाहेर काढून वाईटचा इशारो आणि वाईटच्या रूपात 1 रन सुद्धा. गणपती गजाननाक जो आपण 21 मोदकांचो नैवेद्य दाखवतो त्याच अंकात धावसंख्या 21 रन्सांवर 21. चांगलो चेंडू, देखणो पटको मिथुन सावंत यांच्या बॅट मधून. बघूया स्ट्राइक वर येतात काय मिथुनजी. यावेळी एकच रन्सावर समाधान. 1 रन्स धावसंख्येत होतो बदल. 22 अशी धावसंख्या. जिंकण्यासाठी तब्बल आवश्यकता 70 धावेची. 70चा पाठलाग तब्बल 6 षटकांमध्ये 36 चेंडूंमध्ये. धावसंख्या 22 म्हणजे जिंकण्यासाठी अजून 48 धावेची गरज. 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 48 रन्स अपेक्षित. बॉलिंग मार्कवर ज्या गोलंदाजानं अतिशय सुंदर कामगिरी दुसऱ्या षटकात संघाच्या वतीने केली तेच गोलंदाज यावेळी बॉलिंग मार्कवर प्रवीण सावंत. ज्या प्रवीण सावंतनी फक्त 3 रन्स दिले आणि कंजूस गोलंदाजी केली. पहिलो चेंडू प्रवीणजींचो. यावेळी मोठो पटको खेळण्याच्या नादात करू गेलो संकासूर आणि फलंदाजाचो झालो नरकासूर. एक मोठो मातब्बर खेळाडू मिथुनजी यावेळी बाद. माटवाच्या रस्त्यान, डगआउटच्या रस्त्यान वळूया डीजे कडे. देश सावंत साहेब यांचं आगमन झालंय. त्यांना विनंती असेल आपण आमच्या मान्यवर कक्षेत या. गुलाब पुष्प देऊन आपलं स्वागत केलं जात आहे. सन्माननीय सुबोधजी सावंत यांचं, सुदेशजी सावंत यांचं आगमन होत आहे आणि नवीन फलंदाज सुबोध आपल्याला पाहायला मिळेल. ब्लॉक होल चेंडू अतिशय सुंदर. पुन्हा एकदा फलंदाज अगदी प्रेझेंटी लावली, हजेरी लावली आणि माघारी परतलो. गडी सुद्धा गरज. अजून एक फलंदाज बॅक टू द पवेलियन. धावसंख्या अगदी 22 रन्सांवर.
बघितला, त्याचसोबत विकेटची हॅट्रिक अगदी शांतारामने करताना बघितली. तीच संधी गोलंदाजांसाठी, विकेटची हॅट्रिकची संधी, परंतु यावेळी थोडस सुरक्षित क्षेत्रात चेंडूचा प्रवास. प्रवीणजी, धावचीतची असलेली संधी यावेळी येळ बरो गडीगारत धावचीतच्या रूपात फलंदाज बाद आणि त्यामुळेच यावेळी 3 चेंडू 3 विकेट सुद्धा पूर्ण. धावसंख्या अगदी 23 वर 23 वर. आपण बघितली 3 चेंडू समाप्त. चौथो चेंडू अगदी भरकटलेलो चेंडू, दिशा दिली त्यानंतर डीप स्वेलेग पर्यंत क्षेत्ररक्षक फील्ड करण्यासाठी, फेकी करण्यासाठी धावचीतची संधी चुकली आणि बघता बघता रन सुद्धा मिळाले. बऱ्याच कालावधीनंतर मिळालेले रन्स, वाढलेली धावसंख्या, एकूण रन्स अगदी पाव शतकावर 25 रन्सांवर. प्रवीण सावंत खूप चांगली गोलंदाजी अगदी दुसऱ्या षटकात सुद्धा होती आणि चौथ्या षटकात सुद्धा. यावेळी गॅप मध्ये आणि यावेळी बऱ्याच कालावधीनंतर एक इच्छापूर्ती चौकार आणि चौकारानिशी डीजे लावण्याची सुद्धा संधी. धाव पेस, गतीत मिश्रण आणि त्यानंतर षटक समाप्त. म्हणजे उर्वरित विचार केलो तर तब्बल 4 षटकांचो खेळ समाप्त. 12 चेंडूंचो खेळ शिल्लक. धावसंख्या आतापर्यंत 29, म्हणजे अजून 12 चेंडू आणि 41 धावेची आवश्यकता. महत्वाचा सामना. एकीकडे शौर्य 11 आपला शौर्य, आपली ताकद दर्शवताना, तर दुसरीकडे MSC संघ. MSC संघ सामना जिंकायचो असलो तर अशीच गोलंदाजी चालू ठेवणं अपेक्षित होता. त्याच इराद्यान आतापर्यंत प्रत्येक गणित MSC संघाची जुळली आणि त्यामुळे जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर पण दिसता. पण दुसरीकडे आपण बघितला शौर्य 11 संघ, तुमका मात्र थोडीशी रणनीती बदलूची लागतली. अपेक्षा असतले तुमच्या सगळ्या खेळाडू करून की तुमचा खेळ बरो करणं अपेक्षित. बऱ्याच वेळा म्हटलं जातं की कधी कोणतो खेळाडू क्रिकेटमध्ये कामी येत या सांगू घेऊचा नाही. ती परिस्थिती शौर्य 11 संघासाठी असतली. अपेक्षा या 2 खेळाडूंवर. मुकेश सावंत, सुरुवात अतिशय सुंदर गोलंदाजीची. पहिलो चेंडू अचूक टप्प्यानंतर अगदी विकेट कीपर पर्यंत. पहिलो चेंडू निर्धाव गणलो गेलो आणि त्यानंतर 5 चेंडू शिल्लक असतले. प्रत्येक चेंडू महत्वाचो यापुढे शौर्य 11 संघासाठी. यावेळी सुद्धा ऑफस्टंपच्या अगदी बाहेर सलग 2 चेंडू निर्धाव आणि त्याचमुळे फलंदाज थोडंसं चिंतेत आपणाक दिसता. एका बाजून विरुद्ध संघाची गणिता जुळली तर दुसऱ्या बाजून दुसरा संघ विचार विमर्श करताना. जिंकण्यासाठी अपेक्षा मोठ्या पटक्यांची, चौकार आणि षटकारांची. आखुटाप्याचो चेंडू अगदी नाक आपटर चेंडू टाकलो असं म्हणा हरकत नाही, कारण शेवटच्या क्षणार्धात शॉर्ट ऑफ लेनचो चेंडू. परंतु त्यावेळी सुद्धा मिळालेले फक्त 2च रन्स. ज्या चेंडूवर अगदी फलंदाज झोपेतनं उठान सुद्धा चौकार मारतलो असा वाटला होता, त्या चेंडूवर सुद्धा मिळाले फक्त 2 रन्स. अपेक्षा चौकाराची, षटकाराची. मोठो पटको चेंडू हवेत. यावेळी क्षेत्ररक्षकाच्या अगदी कपाळावरसून शेवटच्या क्षणी चौकार आणि चौकारानिशी धावसंख्येत सुद्धा बदल. 35 रन्स. डीजेची सुमधुर साथ या स्पर्धेमध्ये आपण बघतो.
यावेळी राजू स्ट्राईकवर होते. निर्धाव चेंडू गणना आणि अशा रीतीने षटक समाप्त. 6 चेंडू शिल्लक. धावसंख्या आतापर्यंत फक्त 36 म्हणजे जिंकण्यासाठी अजून 34 धावेची गरज. पॅनल्टी यावेळी आपण 2 रन्साची पॅनल्टी लागलेली पॅनल्टी आणि त्याचा परिणाम नक्कीच येणाऱ्या काळात आपण बघतो. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज सज्ज. शेवटचा षटक अनिश सावंत युवा गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर. बरेचसे खेळाडू उभरते सितारे आणि त्यांच्याकडून असलेली खूप मोठी अपेक्षा. फलंदाजांचा विचार केला आपण शौर्य 11 संघाकडून तर बाहुबली सारखी ताकद असणारे खेळाडू मैदानात. जिंकण्यासाठी अजून 34 रन्साची गरज. पहिलो चेंडू निर्धाव अगदी मेडन. 5 चेंडू शिल्लक आणि 34 रन्साची गरज. खूप चांगली गोलंदाजी, खूप चांगली फाईट आपण MSC संघाकडून बघितली. अगदी सामनो किशात घालण्यापुरती. यावेळी सुद्धा फलंदाज फिरकवण्याचा प्रयत्न, अगदी डायरेक्ट चंद्रावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉलचा काही एक संपर्क नाही. कोविड-19 मध्ये आपण सोशल डिस्टन्सिंग राखला, तसाच डिस्टन्स बॅट आणि बॉल मध्ये सुद्धा. लोअर फुल टॉस. यावेळी मोठो पटको आणि यावेळी मिळालेलो महत्वाचा षटकार. लांबलचक षटकारानिशी धाव संकेत 6 ने बदल. वळूया डीजे कडे. पुढील चेंडू ब्लॉक होल पद्धतीत अतिशय सुंदर. अगदी मोकरी लाईन धरणा काय असता, फलंदाजांका अगदी जखडून ठेवणं काय असता. आमच्या कोकणात इल्यानंतर जर तुम्ही वाड्यात बघितलात तर एखाद्या म्हशीक जसा खुट्ट्याक बांधून ठेवला जाता, अगदी तसाच फलंदाजांका जखडून. त्यानंतर सुद्धा खूपच सुंदर चेंडू. गडीगारात तिरफळाचीत दांडी गुल आणि अशा रीतीने खूपच सुंदर गोलंदाजी अनिश सावंत कडून सुद्धा. आणि अशा रीतीने सुंदर विजय आपल्या नावी करताना MSC संघ. कोण असतलो मॅन ऑफ द मॅच चो मानकरी, कोण करेल बातचीत ते देखील बघूया. तर मॅन ऑफ द मॅच साठी